something that where we can work together. For example, we have invested nearly $3 billion right now for the infrastructure and for the spectrum. So for the last 25 years, 22 years I'll say, we have only made profit twice. And it's really difficult to be profitable in this kind of competition. So I think, but we are here to help the government and how we can improve together. I think beyond the mother company of Banglalink, Telenor, Telecom Malaysia, we can be the ambassadors of Banglalink of Bangladesh, because we know how Bangladesh is, how we are, how we are doing business here and how we can do business much better. That's where we can play a part. If many of you may not know, our mother company Beyond had invested also in Shopper, and we have invested $10 to $15 million. But because of the issues of the regulatory challenges that we have, we didn't grow further. I think that's something that it shows that we are very much interested, but how we can move further. I think that's very important for us. Policy changes right now. Of course, there are a lot of issues that we have. For example, our licenses, the Telecom Act that we have, it doesn't permit many things. I think that's very important for us. How can we ensure that the Telecom Act also permits us to do other businesses? Right now, we cannot do other businesses. Only we are restricted in voice and data. I think that's a big challenge for us. Tapar, what we have also seen, I think it affects ICT industry too. Right now, a low-hanging fruit is something that, the internet was stopped. And this has been a habit. Internet stop. We had an internet stoppage for nearly a week in July and in August. So that impact really resonated everywhere. Bangladesh internet pura countrywide stop with it, and that has affected the freelancers too. I think the confidence of the freelancers যারা কাজ করে ওইটাও কিন্তু চলে গেছে, and one thing ওইটা একটা চলে গেলে to make it come back, that's a big challenge. So I think why not we right now, as a low-hanging fruit, do something. The internet can never be stopped. It's a human rights issue, and it will something the internet cannot be stopped. Right now in our Telecom Act and in also our licenses, there are clauses which enables authorities to stop internet, to stop voice. I think that's something that we can, we already worked on Cybersecurity Act. Why not this only? Also, I think this is something which is very important, and this will really give a lot of confidence to the investors. Yes, Bangladesh is going in that direction. Human rights like internet will be a big thing. I think there are a lot of things that we can discuss, but I think we are from Banglalink and from telecom operators. We would like to work together with the government, and as you know, we have like 180 million subscriptions. And I think nobody else can connect the customers like we do. Already launched initially, we are partnering, to give ICT solutions to some of our B2B customers, and I think we can do much more. And I think we can work with the ICT industry in Bangladesh to give lots of solutions, not only in Bangladesh, in other countries too, because we have other countries where we operate in. I think that's something that is a huge opportunity for us to collaborate together, and I'm really open to discuss with everybody on this matter. I think that's all I say. Thank you. Thank you. I'd like to request Mr. Sohail Almas Kobi, former president of Basis, to say a few words. Thank you. Respected President of BCCI and Honorable Chief Guest, Special Guest, and respected audience. Assalamu alaikum and very good afternoon. Before I actually go into the recommendations that I have written down for the ICT industry, একটা জিনিস একটু বলে নিতে চাই। 5ই অগস্টের পরে এইরকম একটা ফর্মাল সেটআপে এভাবে কথা বলার প্রথম সুযোগ পাচ্ছি, এবং সেই কারণে আমি বলতে চাই যে আমরা অনেকগুলো নাম্বারস যেগুলো নিয়ে কথা বলি, এই নাম্বারগুলোকে নিয়ে আমি একটু কথা বলতে চাই, বিকজ আমি নিজে গত 15 বছর ধরে এই ধরনের অনেক কথাবার্তা বলেছি। আজকে আমরা যেই নাম্বারগুলো দেখেছি প্রেজেন্টেশনে, এখানে একটু সোল সার্চিং করতে হবে, আমাদেরকে একটু ইন্ট্রোস্পেক্ট করতে হবে, এবং সেটা যদি আমরা না করতে পারি, আমরা যদি এইটা যদি না করতে পারি, তাহলে কিন্তু সেটার উপর দাঁড়িয়ে আমরা আমরা যদি একটা ফলস প্রেমিসেসের উপর দাঁড়িয়ে আমরা রিফর্ম করতে চাই, তাহলে কিন্তু এটা হবে না। সো যেমন আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমরা এখানে কিছু নাম্বার দেখি, কিছু নাম্বার শুনি, 1 বিলিয়ন, 5 বিলিয়ন, 1.2 বিলিয়ন এক্সপোর্টস।
এই নাম্বারগুলোর কিন্তু কোনো আসলে ভিত্তি নাই। এই নাম্বারগুলো কিন্তু একটা গ্যাস্টিমেট। এই এই নাম্বারগুলো যেমন এখানে আমাদের শাহরুখ আমাদের বলেছে যে 3.5 লাখ আমাদের আইটি প্রফেশনাল আছে, 5 লাখ ফ্রিল্যান্সার্স আছে। अगेन এটা বীরবলের কাকের মতো। হ্যাঁ, বীরবলের কাক আপনি হয়তো বলেন 5 লাখ আছে কিনা বলেন গিয়ে, কিন্তু আপনি বলতে পারবেন না। কোনোভাবেই আমাদের এখানে 3.5 লাখ আইটি প্রফেশনালস নাই বাংলাদেশে, আপনি এটা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারেন। সো এনিওয়ে খুব সিম্পল, আপনি শাহরুখ যেমন বলেছে যে আমাদের এখানে 4000 আইটি কোম্পানি আছে, অ্যাভারেজ সাইজ হচ্ছে 30 জন এমপ্লয়ি, আপনি 30 জন ইনটু 4000 গুণ করেন, কত পান? আপনি 1.5 লাখ পাবেন না। তারপরে আপনি আরো 1.5 লাখ ধরেন, আপনি অন্যান্য ইয়েতে আছেন, আপনি কত মানে এনিওয়ে। সো এই জিনিসগুলো আমাদেরকে একটুখানি আগে চিন্তা করতে হবে। হ্যাভিং সেড দ্যাট, আমি একটু রেকমেন্ডেশন গুলো চলে যাই, আমি চ্যালেঞ্জ গুলো এখন আর বলতে চাচ্ছি না। We really need to invest in the frontier technologies, the upcoming technologies, the state-of-the-art technologies, the 4IR technologies like AI, machine learning, blockchain, etc. So এটা যদি আমরা করতে পারি তাহলে আমরা কিন্তু নতুন নতুন ইনোভেটিভ জিনিস নিয়ে আসতে পারবো, ইনোভেটিভ সার্ভিস নিয়ে আসতে পারবো, এবং তখন আমরা আমাদের যে হাই ভ্যালু কাজ আমরা অফার করতে পারবো বিদেশে। আমরা যে কাজটা করি, আমরা যে এক্সপোর্টটা করি, সেটা কিন্তু খুব ছোট ছোট কাজ করি, আমরা খুব লো ভ্যালু কাজ করি। ঠিক যেমন আমরা গার্মেন্টসে করি, একই রকম ভাবে আইটিতেও কিন্তু আমরা খুব লো ভ্যালু কাজ করি, অর্থাৎ আমরা ঘন্টায় হয়তো $5 পাচ্ছি, $10 পাচ্ছি। কিন্তু আমরা যদি নতুন টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করি, আমরা কিন্তু অটোমেটিক্যালি $25, $30, $50 পর্যন্ত আমরা চার্জ করতে পারবো। সো আমাদের এক্সপোর্ট তখন অটোমেটিক্যালি বেড়ে যাবে, এন্ড উই উইল বি কম্পিটিটিভ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মার্কেট। সেকেন্ডলি হচ্ছে আমাদের একটা আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব দরকার, অর্থাৎ কোলাবোরেশন দরকার। এখানে উইথ বিদেশের যে কোম্পানিগুলো আছে, বড় কোম্পানিগুলো আছে, তাদের সাথে আমাদের কোলাবোরেশন আমাদেরকে করতেই হবে, এবং তাতে যেটা হবে আমাদের নলেজ ট্রান্সফার, স্কিল ট্রান্সফার হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি। এবং এখানটায় আমাদের শুধুমাত্র কোম্পানি না, আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোকেও কোলাবোরেট করার জন্য উৎসাহিত করতে হবে, সো দ্যাট देयर কারিকুলাম যারা অলরেডি মানে তাদের তারা আপডেট করতে পারে সবসময়। স্টার্টআপ নিয়ে কথা বলা হচ্ছে, শাহরুখ খান said about startup which is very very important বাংলাদেশের জন্য। এখানে অনেকগুলো প্রবলেম আছে, আমি একটা প্রবলেমের কথা একটু শুধু বলি বিকজ সময় নেই। সেটা হচ্ছে যে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলোকে যদি কোনোভাবে ট্যাক্স ইনসেন্টিভ দেওয়া যায়, যে তারা যে স্টার্টআপে যখন ইনভেস্ট করবে সেখানে যদি কোনো একটা ইনসেন্টিভাইজ করা যায়, তাহলে বেশি বেশি করে ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানিগুলো ইনভেস্ট করবে। আরেকটা খুব বড় প্রবলেম হচ্ছে তাদের জন্য, ভিসিদের জন্য, তারা হচ্ছে কোনো ভালো স্মুথ এক্সিট পলিসি নাই। সো একটা ভেঞ্চার ক্যাপিটাল কোম্পানি কিন্তু তারা 7 থেকে 8 বছর পরে এক্সিট করতে চায়, সেটা পলিসিটা আমাদের খুব কঠিন। এখানে আমাদের একটু রিফর্ম দরকার আছে। আমাদের সাস্টেনেবল টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করতে হবে। যদি সাস্টেনেবল টেকনোলজিতে আমরা ইনভেস্ট করতে পারি, গ্রিন টেকনোলজিতে ইনভেস্ট করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা মানে আমাদের সারা পৃথিবীতে একটা ভালো লিডারশিপ পজিশনে আমরা যেতে পারবো, এবং আমাদের যে এসডিজি গোলের যে টার্গেটগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এটা কিন্তু সাহস হবে রিচ করার জন্য। খুব বড় একটা ইম্পর্টেন্ট একটা রিকোয়ারমেন্ট হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, অবকাঠামোর ব্যাপারে আমি খুব ছোট করে বলতে, এটা বললে এটা নিয়ে একটা পুরো সেমিনার করা যায়, কিন্তু আমি খুব ছোট করে বলতে চাই, ডিজিটাল ডিভাইড এখনো আছে বাংলাদেশের মধ্যে। আপনি ঢাকা শহর যদি কম্পেয়ার করেন, আর আপনি যদি একটা পঞ্চগড় নীলফামারী কম্পেয়ার করেন, there is a big digital divide. আপনি ঢাকা শহরে যেই দামে আপনি ইন্টারনেট পান, সেই দামে ইন্টারনেট আপনি সেখানে পান না। কেন পান না? One of the primary reason is the entity and the transmission cost. The transmission cost is very high. In the last 15-20 years, bandwidth cost has reduced drastically, but the transmission cost has not, and in some cases সেটা বেড়েছে। সো এটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। এখানে আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এখানে যে মধ্যস্বত্বভোগী আছে, সেই মধ্যস্বত্বভোগী অর্থাৎ যে মিডলম্যান গুলো যেগুলো আছে, সেগুলোকে কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে, সো দ্যাট এই জিনিসটা ট্রান্সমিশন কস্টকে আমরা কমাতে পারি। হাইটেক পার্ক নিয়ে কথা হচ্ছে। হাইটেক পার্কের জন্য একটা বড় একটা আমাদের লো হ্যাঙ্গিং ফ্রুট হচ্ছে আমাদের মহাখালীতে যে কড়াইল বস্তি আছে, সেই কড়াইল বস্তিতে হাইটেক পার্ক হওয়ার কথা ছিল, সেটা প্ল্যান করা আছে। বস্তির বাসী যারা আছে তাদেরকে কিভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা হবে সেটারও প্ল্যান করা আছে। পলিটিক্যাল গভর্নমেন্ট এই কাজটা করতে পারে না, বিকজ বস্তি উচ্ছেদ করতে হবে। আমার মনে হয় বর্তমানে যে সরকার আছে তারা পলিটিক্যাল, তারা রাজনৈতিক সরকার,
তাদের জন্য এটা সবচেয়ে একটা মানে আমার মনে হয় লোন হেল্পফুল, এটা করা দরকার। এবং এখানে যদি একটা ভালো হাইটেক পার্ক করা যায় শহরের মধ্যে অবস্থিত হওয়াতে সবাই এখানে ইনভেস্ট করবে, এবং শুধু আমরা না, আমাদের এখান থেকে অনেক বিদেশি কোম্পানি এসে সেখানে তারা ইনভেস্ট করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। আমাদের টেলিকম যোগাযোগ যে নীতিমালা, সেটা টেলিযোগাযোগ নীতিমালা, সেখানে একটা বড় রিফর্ম দরকার। যেমন আমি একটা উদাহরণস্বরূপ বলি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার শেয়ারিং, আমরা দেখি যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডুপ্লিকেশন হয়। আমি একটা নেটওয়ার্ক বানালাম, কিন্তু আমার এই অ্যাক্টিভ নেটওয়ার্ক আরেকজন ইউজ করতে পারে না, বা আরেকজন ইউজ করতে পারে না, বা আমি তাকে আমার নতুন করে ইনফ্রাস্ট্রাকচার বানাতে হবে। সো ওয়াই আই শুড বি অ্যালাউড টু, আমি আমারটা ব্যবহার করব, বাকি ক্যাপাসিটি আই শুড বি এবল টু রেন্ট ইট আউট টু আদার্স। সো এই ধরনের একটা পলিসি নিয়ে আসা দরকার। বন্ধুসত্ব ভূমির কথা আমি বলেছি। আরেকটা হচ্ছে ভিসা, প্রাইভেট ভিসা, এটা মানে খুব ছেড়ে দেওয়া উচিত। এর ফলে যদি কখনো ইন্টারনেটের ইন্টারাপশনও হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সাইক্লোনের জন্য হয়, বা রিমোট এরিয়াতে হয়, আমরা ভিসা ব্যবহার করে, পোর্টেবল ভিসা ব্যবহার করে আমরা সেখানে কিন্তু সার্ভিস দিতে পারি। এবং এতে কিন্তু টেলিমেডিসিনও খুব ভালোভাবে, ডিসটেন্স এডুকেশনও খুব ভালো হবে আর কি। আচ্ছা, আরেকটা হচ্ছে যে ধারাবাহিক প্রশিক্ষণ। আমাদের এখানে কন্টিনিউয়াস, আমাদের তো দক্ষতা নিয়ে আসলে আগেন এটা নিয়ে একটা সেমিনার করা যায়, বাট আমাদের কন্টিনিউয়াস ট্রেনিং এবং কন্টিনিউয়াস আপস্কিলিং, এই কাজটার জন্য আমাদের কাজ করতে হবে। আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না, বাট এখানে একটা বড় ফোকাস দরকার যে কিভাবে কন্টিনিউয়ালি করা যায়। একাডেমিয়া ইন্ডাস্ট্রি গ্যাপ নিয়ে আমরা সবসময় কথা বলি। এখানে আবারও আমি এটা রিইটারেট করতে চাই যে বাংলাদেশে 22,000 অফিশিয়ালি 22,000 ছেলে মেয়ে প্রত্যেক বছর বের হচ্ছে এই কম্পিউটার সায়েন্স, এই ধরনের রিলেটেড সাবজেক্টে, কিন্তু তারা চাকরি পায় না। তার কারণ হচ্ছে দে আর নট এমপ্লয়েবল, দে হ্যাভ দ্য নলেজ, দে ডু নট হ্যাভ দ্য স্কিলস। সো নলেজ এন্ড স্কিলের একটা মেলবন্ধন করতে হবে, এবং সেটা সম্ভব যদি একাডেমিয়াগুলো তাদের কারিকুলামের মধ্যে ওই যে ট্রেনিং এর পার্টটা, সেটা যদি ইনক্লুড করতে পারে, সো দ্যাট 4 বছর পরে সে যখন বের হবে, গ্রাজুয়েট করবে, সে পরের দিন এমপ্লয়েবল হবে। এখানে আমাদের আউটপুট বেসড এডুকেশন, এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, ওবিই এটা নিয়ে চিন্তা করতে হবে, এবং ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশনকে এখানে একটা বড় ভূমিকা রাখতে হবে। অ্যাক্সেস টু ফাইন্যান্স ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ইন দ্য আইসিটি ইন্ডাস্ট্রি। এখানটায় আমাদের সহজ শর্তে, কম সুদে এখানে কিন্তু আমাদের লোনের ব্যবস্থা করতে হবে। এখানে ব্যাংকগুলো দিতে চায় না, তার কারণ হচ্ছে যে তারা, আমাদের আইটি কোম্পানিগুলো যেহেতু ছোট এবং এখানে বেশিরভাগই হচ্ছে ইয়াং পিপল, তাদের কোনো স্থাবর সম্পত্তি তারা দিতে পারে না, বাড়ি বা জমি তারা জামানত রাখতে পারে না। তো এখানে যদি সরকার থেকে কিছুটা মানে সভরেন গ্যারান্টি দেওয়া যায়, অর্থাৎ সে যদি 100 টাকা লোন দেয়, সরকার যদি 50 টাকার গ্যারান্টি দিতে পারে, সভরেন গ্যারান্টি, তাহলে অনেক ব্যাংক এখানে ইন্টারেস্টেড হবে। We had a long discussion with the bankers, CEOs and MDs. তারা বলেছে they want to give, কিন্তু এখান থেকে তারা they want a bank, বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা বড় ইয়ে চায় আর কি, সাপোর্ট চায়। আমাদেরকে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে অনেক মনোযোগী হতে হবে। আমরা রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টে একেবারেই আমরা পয়সা খরচ করি না। এখানে যারা একাডেমিয়াগুলোতে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্টকে উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন রকম ইনসেন্টিভ দিতে হবে। কোম্পানিগুলো যারা আছে, প্রাইভেট ইন্ডাস্ট্রিতে যারা আছে, তারা যখন রিসার্চ গ্র্যান্ট দিবে, সেই গ্র্যান্টের উপরে যদি ট্যাক্স রিবেট দেওয়া হয়, তাহলে কোম্পানিগুলো কিন্তু উৎসাহিত বোধ করবে রিসার্চ গ্র্যান্ট দেওয়ার জন্য। একই সাথে ম্যাচিং গ্র্যান্ট যদি গভর্নমেন্ট দেয়, তাহলে কিন্তু দেখা যাবে যে রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট বাংলাদেশে শুরু হয়েছে, এবং আমরা নিজেদের আইপি মানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি আমরা তৈরি করতে পারছি, বিকজ আমাদের কিন্তু এখন কোনো আইপি প্রপার্টি নাই, মানে ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি নাই। এবং এটার ফলে কিন্তু আফটার আমরা যখন গ্রাজুয়েট করে যাব টু দ্য নেক্সট লেভেল, তখন আমাদের প্রবলেম হবে। আমি আর 2 মিনিট জাস্ট মেধাস্বত্ব, আমাদের আইন, আগেন ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি, যে মেধাস্বত্ব যেটা বলছি, সেটার প্রোটেকশনের জন্য আমাদের আইন আছে, কিন্তু এটার কোনো এনফোর্সমেন্ট নাই। এটা যদি না করা হয়, তাহলে কিন্তু আমাদের ইনোভেশন আসবে না। এটা একটা জিনিস। ডেটা প্রাইভেসি নিয়ে কথা হচ্ছে। ডেটা প্রাইভেসি নিয়ে আমরা সরকারকে এর আগে দিয়েছিলাম রেকমেন্ডেশন। ডেটা প্রাইভেসি অ্যাক্ট ইমিডিয়েটলি দরকার, এটা না হলে কিন্তু আমাদের নতুন ব্যবসা আসছে না। কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এটা আমার খুব রিকোয়েস্ট আপনাদের দুজনের কাছে, যে ডেটা প্রাইভেসি অ্যাক্ট যখন করা হবে, এটা যেন অবশ্যই ফ্যাসিলিটেট করার জন্য করা হয়, নাগরিকের প্রাইভেসি রক্ষার জন্য করা হয়, কন্ট্রোল করার জন্য যাতে না করা হয়। এই জিনিসটা যাতে খেয়াল রাখা হয়, এটাকে যাতে ওইভাবে টুইস্ট না করা হয়, এটা মিসইউজ যাতে না করা হয়। আমাদের ডিজিটাল নিরাপত্তা নিয়ে অনেক কথা হয়েছে। এখানে নতুন টেকনোলজির সাথে নতুন ধরনের ক্রাইম শুরু হচ্ছে।
আইওটি নিয়ে নতুন ক্রাইম শুরু হবে, মানুষ দেখা যাবে যে দূর থেকে বসে আপনার পেসমেকার হ্যাক করে দিবে, আপনার ইনসুলিন পাম্প হ্যাক করে দিবে, এই ধরনের জিনিসকে এগুলো আমাদেরকে নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু আগে নিয়ন্ত্রণমূলক না। আমরা আসলে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যখন আমরা বিদেশি সফটওয়্যার আনবো বা বিদেশি হার্ডওয়্যার আনতে হবে, আমাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে আনতে হবে, অবশ্যই লোকাল ভ্যালুয়েশন থাকতে হবে। হার্ডওয়্যারের ক্ষেত্রে উই হ্যাভ টু ম্যান্ডেট যে তোমরা যে এখানে আমাদের হাইটেক পার্কে সেটা অ্যাসেম্বল করো, এক নম্বর কথা। দুই নম্বর হচ্ছে আমরা যখন সফটওয়্যার বিদেশ থেকে নিয়ে আসবো, আমাদের লোকাল ইঞ্জিনিয়ারদেরকে ইমপ্লিমেন্টেশনে সম্পৃক্ত করতে হবে, এবং আমি রেকমেন্ড করবো 60% লোকাল ভ্যালুয়েশন থাকতে হবে। লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, সেটা হচ্ছে যে এটা আগেন একটু সরকার থেকে একটু চিন্তা করবেন। বাংলাদেশের অনেক আইটি কোম্পানি এখন অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করে তারা কিন্তু অনেক এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করেছে। আমরা বড় ডেটা সেন্টার তৈরি করেছি, আমরা ড্রাইভার্স লাইসেন্স তৈরি করেছি, আমরা হজ ম্যানেজমেন্ট করেছি, অনেক বড় বড় প্রজেক্ট করেছি। এই প্রজেক্টগুলো কিন্তু খুব ইজিলি আমরা অন্যান্য ছোট ছোট দেশে কিন্তু রেপ্লিকেট করতে পারি। সো এইসব জন্য আমরা যদি ওই একটা গভর্নমেন্টের সাথে G2G এগ্রিমেন্ট করি, যে আফ্রিকার একটা কান্ট্রির সাথে G2G এগ্রিমেন্ট করি যে আমরা তোমাদেরকে এটা করে দেব, কিন্তু এবং এর জন্য আমরা তোমাদেরকে টাকাও দিচ্ছি, কিন্তু শর্ত হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশি কোম্পানিকে দিয়ে কাজটা ইমপ্লিমেন্ট করাতে হবে। সো এটা যদি এরকম যদি একটা টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্স বলে, এই টিআর প্রজেক্ট যদি করা যায় এবং এর জন্য যদি একটা 500 কোটি টাকার মতো বাজেট রাখা যায়, তাহলে আমার মনে হয় অনেকগুলো বাংলাদেশি কোম্পানি একটা গ্লোবাল এক্সপোজার পাবে এবং বাংলাদেশের নামটা সবাই সারা পৃথিবীতে জানতে পারবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ। আমি একটু এই পর্যায়ে জনাব মোহাম্মদ জাকির হোসেন, আপনি একটু অনুরোধ করতে আজকে যারা সবাই উপস্থিত আছে, আসসালামু আলাইকুম। আলোচনার অনেকটাই চলে আসছে। আমি আমার বক্তব্য শুরু করবো আসলে একটা উদাহরণ দিয়ে। আমরা যে বিল্ডিংটাতে বসে আছি, একটা সুন্দর বিল্ডিং। এই বিল্ডিংটা কনস্ট্রাকশনের একটা উদ্দেশ্য আছে যে এখানে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালিত হবে, এটা দেখতে সুন্দর হবে, এখানে আলো বাতাস থাকবে, এখানে আমার ডে লাইট সেভিং হবে। তার মানে আমি বলতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা কাজের কতগুলো দিক থাকে। একটা বিল্ডিংকে সুন্দর করার জন্য আমার তিনটা দিককে কিন্তু চিন্তা করতে হয়। তার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, স্ট্রাকচার ডিজাইন অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ারিং। ইটস ভেরি আইডেন্ট। সো আমাদের আইসিটি ফিল্ডের কথা যদি বলি, যে বাংলাদেশে আইসিটি ফিল্ডের উন্নয়নের জন্য আমাদের কি দরকার, সমন্বিত পরিকল্পনার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের সমন্বিত পরিকল্পনা করতে হবে। তার মধ্যে আমাকে যেটা বলতে হয় যে আসলে এখানে প্রথমেই যেটা দরকার আর্কিটেকচারাল ডিজাইন, হোল আইসিটিকে ঘিরে, এটা আমাদের দরকার। সরকারের পক্ষ থেকে আইসিটি মন্ত্রণালয় কিন্তু অনেকগুলো পলিসি দিয়েছে, 7টা-8টা পলিসি দিয়েছে। এখন সেই পলিসিগুলো রিভিউ করা এবং সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করাও কিন্তু আমাদের স্টেক হোল্ডারদের দায়িত্ব আছে। আমি বলতে পারি যে আমাদের আর্কিটেকচারাল ডিজাইনটা কিন্তু মোটামুটি আছে। হ্যাঁ, তবে অনেক সময় দেখা যায় যে এটা ল্যাকিং থাকতে পারে, সামনে প্রয়োজন হতে পারে, আরো এডিশনের প্রয়োজন হতে পারে। সেই বিষয়ে কিন্তু স্টেক হোল্ডারদের ফিডব্যাক সরকার দিবে, আমার মনে হয় সেটা। এরপরে যেটা বলি স্ট্রাকচারাল ডিজাইন, যেটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। স্ট্রাকচারাল ডিজাইন বলতে আমি যেটা বুঝাই দিছি যে বাংলাদেশে আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের অবস্থা কিন্তু আপ টু দ্য মার্ক নেই। ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের যথেষ্ট অভিজ্ঞতা বলি, দক্ষতা বলি, লার্নিং বলি, অনেক জায়গাতে কিন্তু অভাব আছে। আপনি দেখেন ইউনিভার্সিটি গ্রাজুয়েট বের হয় যতগুলো, তার মধ্যে থেকে সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করে হলো 18টা, একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারের সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড থাকে, ও হয়তো ইনফ্রাস্ট্রাকচার সম্পর্কে করে। কিন্তু আমাদের এই জায়গাগুলোতে ফোকাস করতে হবে, তাদেরকে পথ দেখাইতে হবে যে ইউনিভার্সিটির গ্রাজুয়েটরা তোমরা শুধু ডেভেলপমেন্ট না, ইনফ্রাস্ট্রাকচারও ইকুয়াল অপরচুনিটি আছে, এখানেও অনেক কিছু জানার আছে, বোঝার আছে। এবং আমি দেখলাম যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উপরে যে লার্নিং ফেসিলিটিসগুলো খুবই সীমিত। বইয়ে